السلام کی عمر شریف جب 13 سال کے قریب ہو جاتی ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 15 کے قریب ہو جاتی ہے حضرات گرامی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ ابراہیم اٹھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ آپ صبح کو بیدار ہوتے ہیں، آپ نے 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے۔ دوسری رات سوئے تو پھر یہی خواب آتا ہے، پھر آپ نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر آپ کو یہی خواب آتا ہے، آپ نے عرض کیا کس چیز کو قربان کروں؟ کہا اس چیز کو قربان کرو جو تمہیں پیاری ہے، جو تمہیں عزیز ہے۔ آپ سمجھ گئے میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے مانگی جا رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں میں اور میرا بیٹا ایک دعوت پہ جانا چاہ رہے ہیں، میرے بیٹے کو تیار کر دیا جائے۔ حضرت حاجرہ نے تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلتے ہیں، ہاتھ میں رسی لی اور آستین کے اندر چھری رکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے اور جب مقام منی میں پہنچے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، پورا واقعہ قرآن کے اندر ہے، لیکن اس کو بتانے سے پہلے آپ یہ سنیے کہ ابلیس لعین کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، وہ حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے حاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے لال کو کہاں لے گئے ہیں، تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ کہا وہ ایک دعوت پر گئے ہیں۔ کہا سنو وہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ کہا ہاں انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اللہ نے حکم دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی؟ میرا بیٹا ابراہیم اور میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا کیا ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں یہ اسی کی امانت ہے، وہ جیسے چاہے ویسے واپس لے لے، میں کون ہوتی ہوں بیچ میں رکاوٹ بننے والی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا میرے لال تیری کیا مرضی ہے؟ حضرات جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کہا باپ بھی راضی ہے بیٹا بھی راضی ہے، شیطان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شیطان نے راستے میں بہکانا چاہا تھا، شیطان نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے ہیں، وہاں پر داؤ نہیں چلا۔ اسماعیل علیہ السلام سے کہا راستے میں کہ تمہارے والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں جانیں ہوں تب بھی اس رب کی راہ میں قربان ہوتا ہوا چلا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم تم نے ایک خواب کو سچا سمجھ لیا ہے، خواب جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، 7 کنکریاں اٹھا کر کے اور ابلیس کے ماری اور فرمایا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، مردود دور ہو جا۔ شیطان کے کنکری ماری، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں تب تک ان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ شیطان کو کنکری نہیں مار لیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو تو صحیح، جب مقام منی میں پہنچے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا میرے بیٹے تیری کیا مرضی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب جب باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بیٹا راضی ہو گیا تو باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی میرے والد آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے میری 2-3 باتیں ہیں آپ غور سے سن لیجئے۔ فرمایا کیا ہے بیٹا؟ کہا میرے ہاتھ اور پیر
पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सआदत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा, और कहा तीसरी बात मेरी यह है कि मेरा खून में आलूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार, आज इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया। मौला ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार, आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहिम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, मेरा इब्राहिम ना अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के दो टुकड़े कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा है छुरी इस्माइल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नर्मो नाजुक है, तूने इस्माइल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबान हाल से कहती है अल खलील यामुरनी वल जलील ला यनहानी। ऐ इब्राहिम तुम मुझसे कहते हो कि काट, और जलील हुक्म देता है खबरदार अगर तूने इस्माइल के एक बाल भी बेका किया, मैं किसके हुक्म को मानूं। ऐ इब्राहिम जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो उसी रब का मुझे हुक्म है। तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट, और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है खबरदार अगर इस्माइल के हल्क को काटा। अब बताओ मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ छुरी मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ, परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ऐ जिब्राइल जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से, उस दुम्बे को ले जा करके इस्माइल की जगह पे रख दो और इस्माइल को बचाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है वनादैनहु अन्या इब्राहिम कद सदक़ता रुया व इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम ihसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा लिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा है कि जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी का जो दिन आता है 10वें ज़िलहिज्जा आती है, उस दिन परवरदिगार आलम को खून बहाने से बेहतर इब्ने आदम का कोई अमल पसंद नहीं है। इब्ने आदम का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन मालिक निसाब कहते किसको है? जिसके पास
पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। किसी जिसके पास 35,000 या 40,000 रुपए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, इसलिए वो कुर्बानी का इहतिमाम करना चाहिए, उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। परवरदिगार आलम को 10वीं ज़िलहिज्जा इब्ने आदम का सबसे ज्यादा मकबूल अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो वो कुर्बानी करना है। तो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्के की सरजमीन पर कुर्बानी के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं और आपकी कबीला बनी जुरहुम में शादी कर दी जाती है। एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, आप शिकार के लिए गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माईल कहाँ हैं, तो उनकी बीवी ने कहा कि वो शिकार के लिए गए हैं। पूछा कि जिंदगी कैसे कट रही है, तो कहा कि जिंदगी बड़ी परेशानियों में कट रही है। वो शिकार को चले जाते हैं, घर में बच्चे हम लोग परेशान रहते हैं। हजरात गिरामी, जब ये कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो अपने घर की चौखट बदल दें। ये कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। दूसरी, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो आपने फरमाया मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही है। पूछा तो कहा कि हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और घर के हालात के बारे में भी पूछा था। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने क्या कहा? कहा उन्होंने कहा था कि इस्माईल से कह देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं क्योंकि तू नाशुक्री है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। दूसरा निकाह किया इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा कहाँ हैं, तो बताया कि वो शिकार के लिए गए हुए हैं। पूछा कैसे कट रही है? कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से कट रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माईल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो इस चौखट को बरकरार रखें। अल्लाह अकबर। यह हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको हुक्म होता है कि आप खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेते हैं और खाना काबा की तामीर करते हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जाओ और मेरे इब्राहीम की मदद करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते जाते थे। अब यहाँ पर मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। खाना काबा की तामीर जो हुई है वो कई मर्तबा हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले काबे की तामीर हुई थी और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबे की तामीर की है और आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 9 मर्तबा या 11 मर्तबा खाना काबा की तामीर हुई है। हजरात गिरामी, अब जरा अपने जहन को करीब करो, खाना काबा की तामीर कैसे हुई है? हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को कैसे तामीर किया है? जब तूफान नूह आया तो काबा शहीद हो गया। जमीन पर सिवाय बुनियादों के और कोई निशान नहीं था। हजरे अस्वद को फरिश्तों ने उठा करके अबू कुबैस पहाड़ी के अंदर छिपा दिया था। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर करनी चाहिए तो रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार मैं काबे की तामीर कहां से करूं? हजरात गिरामी, तो गैब से एक बादल आता है और आकर के जहां काबे की हुदूद थी वहां पर साया फिगन हो जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि यहाँ काबा तामीर करना है। परवरदिगार आलम ने उस बादल को ये इनाम अता फरमाया कि बादल को हुक्म दिया कि ऐ बादल, जैसे तू काबे के साए में साया फिगन हो गया है, ऐसे ही तुझे ये इनाम मिलता है कि जब मेरा महबूब मक्के की सरजमीन पर आए तो जहां जहां मेरा महबूब जाए तो उसके ऊपर साया फिगन होता हुआ जाना, तू उसके ऊपर साया करते हुए जाना। वो बादल का टुकड़ा मदीने वाले मुस्तफा पे साया करता हुआ चलता था। हजरात, और एक रिवायत में
فرماتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے لیے پروردگار عالم جو جگہ تھی اس جگہ کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک مکڑی کو پیدا فرمایا اور وہ مکڑی جہاں جہاں جاتی تھی وہاں پر روشنی ہوتی تھی، کعبے کی بنیادیں اس کے ذریعے پتہ چل گئیں اور مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، حکم دیا کہ جب میرا محبوب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لے جائے اور جب وہ غار ثور کے اندر بیٹھے تو مکڑی کو حکم دیا تھا کہ تجھے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ تو میرے محبوب کے لیے غار کے دروازے پہ جالا تان دینا، جالا بن دینا۔ حضرات گرامی، ایک روایت میں ہے کہ ایک بجلی چمکدار کڑکدار بجلی آئی اور آ کر کے اس جگہ پر گری جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اور اس جگہ کو چمکدار بنا دیا جہاں جہاں کعبے کی بنیادیں تھیں۔ حضرات گرامی، المختصر یہ کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا لے کر کے آتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر کے آتے، کعبے کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگے ہیں، 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں ہیں، کوہ جودی کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ لبنان کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ طور سینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے، 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے ہیں۔ یہ 5 پہاڑوں ہی کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ پہاڑ تو دنیا میں اور بھی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں ہیں، لیکن انہی 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ تو سنو، ان 5 پہاڑوں کو اللہ کے مقدس بندوں سے نسبت ہے، اللہ کے مقدس نیک بندوں سے نسبت ہے، اس لیے ان 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے۔ جیسے کہ کوہ ہرا کو نسبت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہے، جو لنکا میں پہاڑ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اسی پہاڑ کے اوپر تشریف لائے تھے، اور کوہ سینا کو بھی نسبت ہے، کوہ جودی کو بھی نسبت پیغمبر سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے لگی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ جو ملی تھی وہ طور سینا پہ جا کر کے ملی تھی، کوہ طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اس کو نسبت ہے۔ اس لیے ان 5 پہاڑوں کو اللہ کے مقدس نیک بندوں سے نسبت ہے، اس لیے ان 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگائے گئے۔ کوہ سینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ زینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ جودی کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں، کوہ لبنان کا پتھر کعبے کی تعمیر میں۔ 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ پہاڑ تو دنیا میں اور بھی ہیں، انہی 5 پہاڑوں کے پتھروں کو کعبے کی تعمیر میں کیوں لگایا گیا؟ تو سنو پیارے مسلمانوں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد میں پروردگار عالم نے اس امت کے اوپر جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، پروردگار عالم نے 5 وقت کی نماز تو مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہے۔ جو بھی مسلمان خشوع اور خضوع کے ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا، پروردگار عالم اس کو 5 پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے۔ اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں، نمازیں بھی 5 ہیں، کعبے کی تعمیر میں پتھر بھی 5 لگے ہیں، 5 پہاڑوں کے پتھر لگے ہیں۔ اللہ اکبر! جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ پتھر اوپر اٹھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ حضرات، اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ آج حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کے طواف سے جب فارغ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اب جب کعبہ تعمیر ہو گیا، جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے پروردگار یہ تحفہ ہماری جانب سے قبول فرما اور اپنے اس پیغمبر کو ہماری نسل میں عطا فرما دے۔ دعا کی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے میرے پروردگار اس دعا کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر دی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، ابراہیم اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اب اس گھر کے طواف کے لیے آئیں۔
लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब काबे के तवाफ के लिए आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर बुलंद होता चला जाता है, यहां तक कि वो पहाड़ की मिस्ल बुलंद हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है काबे के तवाफ के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज दी, हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने इस आवाज को सुना। जो माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। जो बाप की सुल्ब में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरात गिरामी, आज का बदअकीदा हमसे ये सवाल करता है कि तुम यहाँ से हिंदुस्तान से खड़े होकर के नबी पे सलाम पढ़ते हो, क्या तुम्हारे नबी सलाम सुनते हैं? हजरात गिरामी, आज तो समझाने के लिए बहुत सारे आलात मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर लाइव टेलीकास्ट होता है, कहीं पर लाइव प्रोग्राम चलता है, तो चलता वो प्रोग्राम बरेली में है और उसे सुना पूरी दुनिया में जाता है। वो प्रोग्राम चलता तो पीलीभीत में है, लेकिन उस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लाइव देखा जाता है। कैसे यहाँ पीलीभीत की आवाज पूरी दुनिया में पहुंच रही है? आज इन आलात के ऊपर तो इंसान का अकीदा है, वो परवरदिगारे आलम जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जिसने इन आलात को पैदा फरमाया, जिसने इंसान को ये दिमाग अता फरमाया कि वो ऐसी चीजें ईजाद कर दे, उस रब तबारक व तआला की जात पे भरोसा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज लगा रहे हैं, आपकी आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गुलाम हिंदुस्तान से खड़े होकर के मदीने वाले मुस्तफा पे सलाम पढ़े तो परवरदिगारे आलम हमारे सलाम को फरिश्तों के जरिए मदीने में क्यों नहीं पहुंचा देगा? यकीनन हमारे सलाम को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जाता है। तभी तो मेरा इमाम पुकार के कहता है, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई भी उम्मती जब मुझ पर रस्मी तौर पे दुरूद पाक पढ़ता है, उसके दुरूद को फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आते हैं। और जब मेरा आशिक, जब मेरा दीवाना, जब मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला सच्चे दिल से मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उसके दुरूद को मैं खुद अपने कानों से समाअत करता हूँ, मैं उसके दुरूद को खुद अपने मुकद्दस कानों से सुनता हूँ। मेरा इमाम पुकार के कहता है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लहले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पूरी दुनिया में मेरा रब पहुंचा सकता है, वो रब कादिर मुतलक है, वो रब मालिक अलल इतलाक है, वो रब अहकमुल हाकिमीन है, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। जो लोग माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज देते हैं, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका, और जो बाप की सुल्बों में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज देते हैं, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा वो एक मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा है वो 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। ये है हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदीने वाले मुस्तफ़ा का नूर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत के तौर पे आया, फिर हजरत इब्राहिम की पेशानी में आया और हजरत इब्राहिम की पेशानी से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, फिर यही नूर अमानत के तौर पे पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ, असलाब तैयबा से मुंतकिल होता हुआ, अरहाम तैयबा से मुंतकिल होता हुआ मक्के की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान में, हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम मुबारक से यही नूर दुनिया में तशरीफ लाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। हजरात
تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں، ایک بیوی حضرت ہاجرہ اور ایک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں جو مدینے والے مصطفیٰ کا نور رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور میرے آقا کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مدینے والے مصطفیٰ ہی پیغمبر ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ ہی کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کو